Assalamu alaikum warahmatullah. It's really sad to talk about this subject, and it hurts all Muslims around the world. And I think really that we have to speak out. People in Turkestan are oppressed and suppressed by the Chinese government. Demonstrations always end with Uyghur activists being captured and imprisoned and sent underground. The relatives, they don't know anything about them. The news that we get from the camps is really, really, really horrible, and I think people should do something. The world should do something. The displacement of the local people of Turkestan, sending them to others, governorate in China, also another crime committed by the government. When you find that Han Chinese getting the best jobs in Turkestan, and other people they cannot get the same job because they are Uyghur, because they are not Chinese. This is another crime. People they should speak about it. Cultural identity of Uyghurian people also has been attacked by the government, Chinese government. Muslim Uyghurian people they cannot practice their religion, and if they are civil employees, they cannot keep fasting in Ramadan. I think that's one of the basic human rights. People around the world practice their religion peacefully. If they don't hurt other people, why you don't allow them to practice their religion peacefully? Detainment, killing, forcing mixed marriage between the Chinese people and Uyghurian girls. Many, many crimes you should speak about them. Why the world is sitting quiet and silent about these crimes? This question needs answers. So please, people, raise your voice and speak. We need justice for Uyghurian people. That's my question, and this is my request. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله. نحن نستطيع التواصل مع أسرنا بكل حرية وأمان، ولكن إذا نظرنا لإخواننا من تركستان الشرقية هم لا يستطيعون التواصل مع أسرهم لا بحرية ولا بأمان وهم في بلد واحد. لذلك لا تنسوا إخوانكم في تركستان الشرقية من الدعاء. Selam aleikum. Πρώτα απ' όλα χαιρετώ το Ραμαζάνι σας και εύχομαι όλους τους μουσουλμάνους υγεία και θέλω να σας θυμίσω ότι τα αδέρφια μας στη Ανατολική Τουρκιστάν ζουν κάτω από καταπίεση και αυτό το λόγο να μην τους ξεχνάμε στη προσευχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Biz Ramazan'ı güzel bir şekilde karşılarken Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin boyunduruğu altında zulüm görüyor. Bu Ramazan'da onları dualarımızda eksik etmeyelim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Ümmetçe yeni bir Ramazan'ın atmosferinde bir solunum süreci geçirirken maalesef ki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin zulmü altında oruçlarını tutmakta dahi zorluk çekiyorlar. Ve oruç tutmak uğruna şehadeti göze alıyorlar. Sizden ricamız şudur ki dualarınızda Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında Allah rızası için ve Allah'ın emrettiği bir ibadeti hayatlarına tatbik etmek için çaba gösteren ve bu uğurda ölümü dahi göze alan bu kahraman kardeşlerimizi unutmayalım. Anlamız. السلام عليكم. رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم. احنا طبعا بنقدر نصلي في المساجد في جماعة في بيوتنا، في حين ان تركستان الشرقية محرومة من الصلاة في المساجد وفي بيوتهم حتى محرومين من سماع الأذان، فلا تنسوا تركستان الشرقية من دعائكم. السلام عليكم. نحن نتكلم ونعمل ما نريد وما نشاء، في حين أن إخوتنا في تركستان الشرقية يحرمون من الحلم، فلا تنسوا تركستان الشرقية في أدعيتكم. السلام عليكم ورحمة الله. المسلمون في تركستان الشرقية محرومون من أقل حقوقهم، ففي كل بيت يغوري يعيش معهم صيني بإقامة جبرية، ويصبح الصيام والصلاة جريمة يعاقبون عليها، فضلا لا ننساهم من دعائنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فانطلاقا من قوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انطلاقا من هذه النصوص في القرآن والسنة نقول لإخواننا المسلمين في كل مكان إن إخواننا في تركستان الشرقية يعانون معاناة شديدة، يضطهدون في دينهم ويحاربون في أرزاقهم ويعتقلون ويضيق عليهم، وبعضهم يموت من الإهمال والتعذيب في السجون الصينية الفاشية المستبدة. نحن ينبغي أن نحمل قضية إخواننا المسلمين في تركستان الشرقية وننشرها بين الناس ونتبناها ونساعد هؤلاء الإخوة. فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه يعني لا يقع منه ظلم عليه، ولا يسلمه يعني لا يسلمه للأذى، لا يتركه للاضطهاد، لا يتركه للعوز وللحاجة، وإنما يكون دائما جاره ونصيره. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا شك أن إخواننا في تركستان الشرقية مظلومون مضطهدون مضيق عليهم، لا يسمح لهم بأن يمارسوا شعائر دينهم الأصلية من صيام وصلاة وزكاة وما سوى ذلك. فنحن ندعو المسلمين في كل مكان أن يهتموا بالمسلمين في تركستان الشرقية وأن ينشروا قضيتهم وأن يعرفوا بها الناس وألا ينسوهم من صالح دعائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من نعم الله سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا بهذا الشهر الكريم، شهر التوبة وشهر المغفرة، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر جعل الله فيه التراحم بين أبناء الإسلام. وإننا في هذا الشهر الكريم نذكر أنفسنا ونذكر جميع أبناء أمتنا الإسلامية بالدعاء لأولئك المظلومين والمقهورين في مشارق الأرض ومغاربها، ونخص بذلك إخواننا في تركستان الشرقية الذين يتعرضون للظلم والقهر من قبل الإمبراطورية الصينية. نتمنى من جميع أهل الإسلام أن يمدوا يد العون والمساعدة بقدر ما يستطيعون لإخواننا أهل تركستان الشرقية الذين هجروا في مشارق الأرض ومغاربها. كما أننا نطلب من أهل الإسلام جميعا أن يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن إخواننا الظلم الذي يتعرضون له ليل نهار من هتك للأعراض ومن سجن لأناس أبرياء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا القهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد لنا أن هنالك 3 دعوات لا ترد، من ضمنها دعوة الصائم حين يفطر، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسأل الله أن يفرج عن إخواننا في تركستان الشرقية وأن يرفع عنهم هذه الغمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بينما نستطيع العبادة بحرية في شهر رمضان، يوجد لنا إخوة في تركستان الشرقية لا يستطيعون الصيام بحرية ولا الصلاة. نسأل الله عز وجل لهم الفرج القريب وأن تحرر بلادهم وأن يمارسوا هذه الحرية في عبادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة، وإن المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي هذه الأيام المباركة، أيام إجابة الدعاء في هذا الشهر الكريم، إن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وإن للمسافر دعوة لا ترد وفي الأسحار وعند القيام. هذه كلها مواطن يجاب فيها الدعاء. نرجو ألا ننسى إخواننا المسلمين في كل مكان، في كشمير، في بورما، في فلسطين، في تركستان الشرقية، في كل أرض. وإخواننا المسلمون في تركستان الشرقية الذين يعانون الاضطهاد من حكومة الإلحاد والكفر والبغي الصين
في هذا العصر لا يعرف بقضيتهم كثيرون من المسلمين، فهم أصحاب قضية منسية. ومع هذا لا أكون مبالغا إذا قلت إن تركستان الشرقية هي مأساة العصر. نعم، مأساة العصر. فهناك حرب شاملة، حرب إبادة للدين، حرب إبادة لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعمل الحكومة الصينية الشيوعية على اقتلاع جذور الدين تماما من تلك الأرض المباركة، فضلا عما يعانيه المسلمون من اضطهاد، السجون للرجال والنساء والبنات والبنين. الكل في سجون الصين الشيوعيين يعاني الويلات والاعتداء على الحرمات ومنع المسلمين من أداء شعائر دينهم التعبدية، منعهم من الصيام، منعهم من التراويح، منعهم من حفظ القرآن، منعهم من ممارسة كافة شعائرهم، فضلا عن المشردين والمضطهدين. في هذا الوقت، في هذا الشهر العظيم، يجب ألا ننساهم من الدعاء، فنسأل الله أن يفرج عنهم. اللهم فرج عن إخواننا في تركستان الشرقية وعن جميع المسلمين في كل أرض. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين والمهمومين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين والمستضعفين وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعد هذه الأيام المباركة والمسلمون قد توحدت كلمتهم وتآخت قلوبهم واتحدت صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد. هذه رسالة أبعث بها إلى إخواني المسلمين في كل أرض الله حيث يصلهم صوتي هذا. أقول لهم الرسالة في وصيتين. الوصية الأولى: أرجو أن تفتشوا عن قضية تركستان الشرقية وتعلموها، لأن ما يصيبهم هناك كبير من البلاء والاضطهاد والظلم والعدوان، اعتداء على الهوية الإسلامية، تغيير الأسماء، فرض الفسق والفجور والعصيان عليهم، فرض السفور عليهم، محاربة الحجاب، محاربة العبادات، محاربة الشباب المسلم حتى لا يدخل المساجد ولا يعبد الله عز وجل. وحينما التقينا إخواننا الأساتذة والطلاب الأيغوريين من تركستان الشرقية، فوجئنا بهذه الأخبار الهائلة والفظيعة من الشدة والكرب عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. لذلك أوصي إخواني في كل أرض الله بوصيتين: الأولى أن يقرأوا عن تركستان الشرقية وعن محنتها وما ينزل عليهم من شدة واضطهاد من الشيوعيين في الصين هناك. والثانية أن لا ينسوهم بالدعاء ويذكرونهم دائما في دعائهم، في خلواتهم، في صلواتهم، في جلواتهم، يذكرون قضيتهم في ندواتهم وفي أنديتهم وفي محافلهم حتى يعلمها المسلمون ولا تترك هكذا ولا تهمل. فلذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفرجه ونصره وتمكينه المبين، إنه جواد كريم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم مكن للصالحين في أرضك وفي بلادك بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عجل لنا بالفرج المبين والنصر العظيم، إنك جواد كريم ذو إحسان قديم وذو من مبين. لذلك أرجو إخواني لا تنسوا هذه القضية، فهي قضية تشابه قضايا المسلمين، وما أكثر كلم المسلمين في جسد هذه الأمة المظلومة التي فرطت في دينها. فلذلك أدعو نفسي وإخواني إلى التوبة إلى الله والعودة إلى دينه حتى والأخذ بما فرضه الله علينا في كتابه المبين. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، حتى يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء. ولا تنسوا إخواننا المسلمين في كل أرض الله من الدعاء، لا سيما إخواننا الأيغوريين في تركستان الشرقية. فرج الله عنا وعنهم قريبا إن شاء الله، إنه بر ودود. والسلام عليكم ورحمة الله.
Biz sünnetlerimizi rahatlıkla yerine getirebiliyorken Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zulüm altında sünnetlerini rahatlıkla yerine getirememektedir. Biz Ramazan'ı sevinçle karşılarken Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zulüm altında işkence görüyorlar. Doğu Türkistan'a dua etmeyi unutmayalım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhbala roja papashlami bandi shuro kawla ishu. Kho khatis Türkistan'ı uruna diçin dizilmin Allah'sa prata la pashlami rozanisi. Khpala dua gano ke khatis Türkistan mahirawe. Bizler namazımıza camilerde eda edebiliyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz evlerinde bile namaz kılamıyorlar. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize dua etmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Biz burada iftarı heyecanla bekler iken Doğu Türkistan'da anneler çocuklarından, babalar eşlerinden, çocuklarından, çocuklar annelerinden ayrı şekilde Çin zulmü altında oruçlarını açmak zorunda kalıyorlar. Doğu Türkistan'a dua etmeyi unutmayın lütfen. Selamünaleyküm. Biz geceleri rahat uyuyabiliyoruz ancak Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin hapishanelerindeki zulüm nedeniyle işkencelere maruz kalıyorlar. Doğu Türkistan'a dua etmeyi, oradaki kardeşlerimizin de kurtuluşu için çaba sarf etmeyi ihmal etmeyelim inşallah. anaga sida rabna markaa u hadlayno wax walba markaa ku hadlayno oo xaq u leenahay inaan ka hadalno waan ka hadli karnaa laakiin walaalahayna bariga Turkistan wax oo maxaa la xornimo ma lahan fadlan aa u duceyno ramadaanka fadligiisa inuu ilaahay dulmigaas ka dulqaado inshallah. Wij als moslims kunnen ons gebeden verrichten in de moskeeën, maar in Oost-Turkistan kan dat niet. Zij kunnen hun gebeden niet eens verrichten in hun eigen huis. Door China. Vergeet Oost-Turkistan niet in jullie dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Während wir den Ramadan ohne Probleme in unseren Ländern praktizieren können, werden unsere Geschwister in Osttürkistan öffentlich daran gehindert. Also lasst uns bitte unsere Geschwister in unseren Bittgebeten nicht vergessen. हम बहुत खुश से अमन से रोज़ा रखा है। मशरिक तुर्किस्तान में रहते हुए हमें भाइयों को रोज़ा रखने की अंकार कर दिया है। हम उस लोगों को वो लोगों के लिए दुआ कर लिए इंशाअल्लाह। Selamünaleyküm. Prota Paula, Hereto, Toramazani, Getus, Olus, Tus Muslimanus, Kethelon, Nasilo, Ena Minima, Tus Muslimanus, Otiistin, Anatürki, Turkistan, οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να καταφέρουν τη θρησκευτία τους επειδή έχει καταπίεση από την Κίνα. Γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάτε την προσευχή για την αδερφία μας, την Ανατολική Τουρκistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Müslüman bağlar. Biz bugungi tushib o'tgan videomuz eng aldымен осы Ramazan ayı barchamizga muborak bo'lsin. Bu videoni ko'rib o'tgan barcha musulmon baularımızın Doğu Türkistan'dagi musulmon Uyg'ur baularımıza dua etularini so'raymiz. Dua etudagi sebeplerimizin biri de biz осы Ramazan ayını özümüzün uyimizde, baularımızın qasımızda o'tkazib o'tgan кезде ular qanday qiyinliqlarning ostida o'tkazib o'tir. Doğu Türkistan'dagi, Xitoydagi baularımızda unutmayıq. Әрқашан duada bo'layық. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sizlerle birlikte olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E dim që aktualisht gjendja e Turkistanit nuk është ashtu siç duhet. E dim që Kina ka marrë në pushtimin e saj Turkistanin, por jo vetëm, gjithë ne. E dim që Ramazani atje nuk është Ramazan. Por le të mos harrojmë. Do jemi gjithë së bashku. Le ta kujtojmë Turkistanin në duat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizler coğrafyamızda ezanı, Ramazan'ı, her şeyi sevinçle karşılayabiliyoruz. Çünkü nimetler içerisindeyiz. Ama lakin Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz Çin zulmü altında inliyorlar. Onlara bu Ramazan'ı hayırla eda etmeleri için lütfen dua edin. Selamünaleyküm kardeşlerim. Biz Ramazan'ı burada annemiz, babamız, kardeşlerimizle yaşar iken Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz, Müslüman bacılarımız Çin'in zulmünde işkence görüyorlar. Onları dualarımızda unutmayalım ve onlara dua edelim.